Hello students, welcome to Business Studies class. I am Shweta J from Commerce Department, Gopal Swami PU College, Mysore. In previous classes, we have learned about import procedures and export procedures. In today's session, let us understand about foreign trade promotions. So today's topic is foreign trade promotion. Every country is interested in promoting its foreign trade, particularly exports. So a number of foreign trade promotion measures have been adopted by the government of India in recent years for the promotion of our foreign trade, particularly export. As we all know, there is no shortage of labor in India. That is the main reason Government of India promotes and stimulates more policies and schemes to expand foreign trade, because this foreign trade provides more employment opportunities and also it is the best platform for us to extend our business internationally. Employment opportunity anna create ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ business ಅನ್ನ internationally ನಾವು extend ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು, expand ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು. So for this purpose, many incentive schemes have been adopted by the government of India for improving competitiveness in firm doing international business. ಯಾವೆಲ್ಲ ಫರ್ಮ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಫರ್ಮ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಅಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತವೆ. And in addition to that, various organizations have been set up by the government of India for providing infrastructural support and marketing assistance to the firm doing international business. ಯಾವೆಲ್ಲ ಫರ್ಮ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಫರ್ಮ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಡ್ infrastructural support anna kodta hoguttve. So the main objective of this foreign trade promotion is to encourage export and import. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಏನು ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. So now let's see what measures does the government of India have taken to support foreign trade. Foreign trade ಅನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮೆಷರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಗೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. So the first foreign trade promotion or the first incentive schemes have been established by the government of India is duty drawbacks. Under this scheme, goods meant for exports are exempted from the payment of excise duty and customs duty. Therefore, if any such duty paid on goods exported, then such duty will be refunded to the exporter on the production of a proof of export of the goods to the concerned authorities. Such a refund will be called duty drawbacks. ನೀವು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಇದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆ ಗೂಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಥವಾ ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನಾದರೂ ಪೇ ಮಾಡಿದರೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದನ್ನ ಪುನಃ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ಗೆ ರಿಫಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡ್ಯೂಟಿ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And this duty drawback include refund of excise duty paid on goods meant for exports and custom duty paid on raw materials and machineries imported for the export production. ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಡ್ಯೂಟಿ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಎಂಟೈರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇದ್ರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರಿಫಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಫಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಫಂಡ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮೆಷಿನರೀಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಷಿನರೀಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಪೇ ಮಾಡಿ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮೆಷಿನರೀಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನ ರಿಫಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಫಂಡ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಈಸ್ ಟು ಎಂಕರೇಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅನ್ನ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಡ್ಯೂಟಿ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಏನದು ಡ್ಯೂಟಿ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಎಂಟೈರ್ ಏನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಉದ್ದೇಶ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫುಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಫಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಕೀಮ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಕೀಮ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ incentives have been introduced by the government of India, that is export manufacturing under bond scheme. Under this scheme, business organization can produce goods without payment of excise and other duties. So ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ಮ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಅವೈಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ an undertaking or bond that they are manufacturing goods for export purpose. ನಾನು ಏನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಗೂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನೊಂದು ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಥಾರಿಟಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ನೀವು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನ ಪೇ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನೆಲ್ಲ ಚಾರ್ಜಸ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಯಾವುದೇ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಂಟೈರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಫಾರ್ ಅವೈಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಪ್ರೂಫ್ ಟು ದಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್. ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಅಥಾರಿಟಿಗೆ ಅವನು ಪ್ರೂಫ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಏನದು ಪ್ರೂಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಏನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಂಟೈರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಪ್ರೂಫ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನೊಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಥಾರಿಟಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅವರು ರಿಫಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನಿದು, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ, an organization can produce goods or commodities without the payment of excise duties and other duties. ಯಾವುದೇ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಅವರು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಏನು ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಅಥಾರಿಟಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಗ ಅವರು ಆ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನ ಪೇ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ is exemption from payment of sales tax. So this is one of the important scheme, exemption from payment of sales tax. Under this scheme, goods meant for export purpose are exempted from the payment of sales tax. ನೀವು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೋಸ್ಕರನೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಸೊ ಆಗ ನೀವು ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. However, at present this exemption from sales tax is available only to 100% export oriented units and units set up in export processing zones or special economic zones for selected years. 100% export units ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. 100% export units ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ these export units are located nearest to the ಸಿ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿ ಪೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹತ್ರನೇ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಅಂದರೆ 1, 2, 3 ಇಯರ್ಸ್ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ 100% ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ದ ಫಾರ್ಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ 100% ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ವೋ, ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ
ಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ದಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್. Under this scheme, an exporter is allowed duty-free supply of domestic as well as imported inputs for the manufacture of export goods, which means an exporter is not required to pay custom duty on the goods imported for the use in manufacture of export goods. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೊಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಅವನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆ ಗೂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅವನು ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನ ಪೇ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವನು ಕೂಡ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅವನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನ ಪೇ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್. I repeat again, under this scheme, an exporter is not required to pay custom duty on the goods imported as well as supply of inputs to the another country. ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನ ಪೇ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಟು ದಿ ಬೋತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಹೂ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ on regular basis and also to those who export on ad hoc basis. ಅಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ machineries, equipments, or plant which are imported from the other countries. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಷಿನರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕರೇಜಿಂಗ್ ದಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಅದು ಮೆಷಿನರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಅಲೋಡ್ ಟು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆನ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಆರ್ ಲೋವರ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಕಡಿಮೆ ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಮೆಷಿನರೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೆಷಿನರೀಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರ್ಡನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಬರ್ಡನ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೇ ಮಾಡದೇನೂ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಆ ಪೇ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಮೆಷಿನರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಅವರು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ an export firm have to fulfill certain export obligations. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಕಡಿಮೆ ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್
manufacturers and service providers are also eligible to import capital goods. Service providers ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ and supporting manufacturers ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಕಡಿಮೆ ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಿ. And the next foreign trade promotion is scheme of recognizing export firms as export trading houses and superstars trading houses. This scheme is introduced only to promote the established exporters and help them in marketing their products in international markets. And under this scheme, Government of India grants the status of export trading houses and superstar trading houses to selected export firms. And this status is granted to firms only on their achieving prescribed average export performance in the past select years, and also on their fulfillment of other condition as laid down in the import export policy. Government of India ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಏನದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಹೌಸಸ್ ಅಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಈ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಯರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದೆಮ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದಿಯರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಇನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಲ್ಸೋ in order to encourage the export of services, various categories of service houses have been recognized on the basis of their export performance. Our performances basis ಮೇಲೆ export performances basis ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೊಡುತ್ತೆ. So they are nothing but Service Export House, International Service Export House and International Star Service Export House on the basis of their export performances. ಹೇಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಏನದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಹೌಸಸ್, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಹೌಸಸ್ ಅಂತ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೂರಿಸಂ, ಹೋಟೆಲ್, ಎಜುಕೇಶನ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇಂದ ಅವರು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅವರ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್. ಆಸ್ ವಿ ನೋ, exporter require finance not only for manufacturing the goods exported, but you also require finance for the shipment of the goods, because it may take some time to receive payment from the importers. ಫಿನಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀ ಗೂಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಫಿನಾನ್ಸ್ ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇಂಪೋರ್ಟರ್ ಇಂದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಫಿನಾನ್ಸ್ ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮಗೆ ಇರುತ್ತೆ. Therefore, there are two types of export finance are made available to the exporters by authorized banks. So ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ authorized banks exporters ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So the first one is pre-shipment finance and the second one is post-shipment finance. Pre-shipment finance means it is the finance required by the exporter for the purchase of raw materials, processing, manufacturing or packaging of goods for export purpose. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಫೈನಾನ್ಸ್ ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರೀ ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್. ಪೋಸ್ಟ್ ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದಿಯರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್.
ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಫಿನಾನ್ಸ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗೂಡ್ಸನ್ನು ನಾವೇನೋ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಏನೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಇಂಪೋರ್ಟರಿಂದ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಫಿನಾನ್ಸ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೋಸ್ಟ್ ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದೇರ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ಫಿನಾನ್ಸ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಫಿನಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಅಟ್ ವೆರಿ ಲೋವರ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಕಡಿಮೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಿನಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ಗೆ. ಅದು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಪ್ರೀ ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಫಿನಾನ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು post shipment finance. The next is export processing zones. Export processing zones are industrial estates which form enclaves from the domestic tariff area. These export zones usually situated near seaports or airports, and they are intended to provide an internationally competitive duty-free environment for export production at low cost, and they also enjoy government support with respect to fiscal incentives, tax rebates and other benefits for the growth of export. Export processing zones anta heladre usually these are situated nearest to the seaports or airports. Andre airport athwa seaport ge ಹತ್ರದಲ್ಲೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವೆಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಸೀಪೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಹತ್ರದಲ್ಲೇನೆ ಸಿಚುಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಝೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಝೋನ್ಸ್ಗೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಎನ್ಕರೇಜಿಂಗ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹತ್ರ ಅಥವಾ ಸೀ ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಹತ್ರದಲ್ಲೇ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಏರಿಯಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಝೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಝೋನ್ಸ್ ಇಸ್ ಟು ಎನ್ಕರೇಜ್ ದಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ and promote employment opportunities and upgrade labor and management skills and encourage direct foreign investment. And the last incentive scheme is 100% export oriented units. Nowadays many 100% export oriented units have been established in India. So this 100% export oriented units are complementary to the export processing zones, and these export oriented units have been established only for the purpose of generating additional production capacity for exports through appropriate policies, flexibility of operations and incentives. 100% export oriented units ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫುಲ್ 100% ನಾವೇನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. 100% ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ 100% ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 100% ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ದಿಯರ್ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ದಿ ಅನದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಎಂಜಾಯ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ incentives from the government of India. So the main reason behind this 100% export oriented units is to increase the production capacity for the export trade. Export trade
ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್, ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್, ಪಾಲಿಸೀಸನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಗ ಅವ್ರು ಏನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಎಂಟೈರ್ 100% ಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ schemes have been introduced or established by the government of India only in order to promote foreign trade. ಫಾರಿನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಟುಡೇಸ್ ಸೆಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.